В давние времена, более 2,5 тысячелетий назад, жил человек по имени Ли Вэй. Он посвятил свою жизнь воспитанию детей, наивно полагая, что в старости его ждет почетное место в их сердцах и домах. Переехав к своим близким, он надеялся обрести долгожданный покой и душевное общение. Однако реальность оказалась иной. Чем ближе он находился к семье, тем сильнее ощущал одиночество. Дети были поглощены своими заботами, внуки отвлекались на собственные интересы, а задушевные беседы превратились в короткие и торопливые реплики. В сердце старика поселилась небывалая пустота. Не понимая, почему его присутствие кажется скорее бременем, чем радостью, Ли Вэй решил искать ответы. Он прослышал о Конфуции, великом мудреце, и, воспылав надеждой, отправился в его храм. Приблизившись к Конфуцию, который восседал под раскидистым вишневым деревом в окружении внимательных учеников, старик почтительно поклонился и произнес: «Учитель, я посвятил свою жизнь заботе о детях. Теперь, в старости, я надеялся найти любовь и поддержку в их доме, но вместо этого чувствую себя невидимым». Конфуций погрузился в глубокие раздумья, словно взвешивая каждое слово старика. Что же ответит мудрец? Какое решение он предложит? Ответ, возможно, изменит жизнь не только Ли Вэя, но и каждого, кто сталкивался с подобным чувством отчуждения. Когда замечаешь отсутствие добродетели в другом человеке, обрати свой взор на самоанализ, изрек мудрец. С этого памятного момента глубокие слова учителя Конфуция кардинально перевернули мировоззрение Ли Вэя и, возможно, способны оказать подобное влияние и на вашу жизнь. После непродолжительной паузы Конфуций пристально посмотрел на пожилого человека, стоявшего перед ним. Внешний вид Ли Вэя говорил об измотанности, и дело было не только в бремени преклонного возраста, которое давило на него. «Неужели вы полагаете, что тесная связь с детьми автоматически гарантирует вам место в их сердцах?» — спросил Конфуций. Старец, удивленный неожиданным вопросом, нахмурил брови. «Учитель, я посвятил всю свою жизнь неустанному труду, стремясь обеспечить своим детям светлое будущее. Я жертвовал собственными потребностями и желаниями, чтобы они росли в атмосфере безопасности и благополучия. И теперь, когда старость подкралась незаметно, единственное, чего я жажду, это быть рядом с ними, разделять радостные мгновения, чувствовать себя неотъемлемой частью их жизни». Он добавил с ноткой горечи: «Разве не так должно быть? Разве не является святой обязанностью детей проявлять заботу о своих родителях в преклонном возрасте, воздавая им за все?» Конфуций внимательно внимал каждому слову старца, сохраняя при этом невозмутимое выражение лица. Затем он указал на изящную вазу, наполненную водой, которая стояла неподалеку, и произнес: «Представьте, что вы наполнили эту вазу до самых краев и попытались пронести ее, не расплескав ни капли. Что, по-вашему, произойдет в таком случае?» Ли Вэй, одолеваемый внутренними противоречиями, после некоторой заминки произнес: «Вода неминуемо выйдет из берегов». Учитель, внимательно выслушав его, изрек мудрые слова: «Подобное происходит и в сфере человеческих взаимоотношений. Когда мы стремимся занять положение, которое нам не принадлежит по праву, возникает опасный дисбаланс. Ты воздвиг кров для своих чад, а теперь жаждешь стать средоточием их существования, даже когда они уже обрели самостоятельность и строят свою судьбу». Ли Вэй, преисполненный почтения, склонил голову и вопросил: «Итак, учитель, какой путь был бы верным в данной ситуации?» Конфуций, обратив взор на деревья, произрастающие в саду, изрек: «Природа являет нам непреложную истину. Река никогда не обращает свой бег вспять к истоку, но неуклонно стремится к бескрайнему океану. Подобно этому и с детьми. Ты воспитал их, дабы они шли своим собственным путем. Теперь же дай им возможность следовать своим устремлениям, не препятствуя их свободному выбору». В груди почтенного старца возникло чувство стеснения и тяжести. На протяжении долгих лет он верил, что старость — это время возвращения в лоно семьи, период щедрой отдачи и радушного гостеприимства. Но теперь до него начало доходить, что надежда на то,
что дети заполнят его внутреннюю пустоту, может оказаться глубокой ошибкой, чреватой разочарованием. Конфуций, продолжая свою речь, изрек: «Ли Вэй, любовь не терпит принуждения, ее можно лишь бережно взращивать, подобно нежному цветку. Не превращай свое присутствие в тяжкое бремя для близких. Истинная любовь рождается из свободы выбора и взаимного уважения, а не из чувства долга и повинности». Молчание повисло в воздухе. В сознании старца словно рассеялся туман, и он осознал простую, но ускользавшую ранее истину. Безграничная любовь к детям заслонила его собственные жизненные стремления. Подняв взор на Конфуция, он с надеждой вопросил, не завершилось ли его жизненное странствие. «Нет, Ли Вэй», — ответил мудрец, — «тебе предстоит постичь искусство мудрой старости». Lишь aquel que es digno de respeto inspira respeto, y los virtuosos serán seguidos por otros. En ese instante, el anciano comprendió que el sentido de su existencia no se limitaba solo al cuidado de su descendencia. Necesitaba encontrar su propio propósito, y precisamente allí, bajo la guía del Gran Maestro, comenzaba su verdadero camino. En la quietud del jardín del templo, bajo el susurro de las hojas, Li Wei se sumió en profundas reflexiones sobre las palabras de Confucio. El maestro, observando la lucha interna del anciano, señaló dos árboles cuyas ramas se entrelazaban caóticamente, como en una desesperada batalla por la luz del sol. «Dime, Li Wei», pronunció Confucio, «¿qué sucede cuando dos árboles crecen muy cerca uno del otro?» El anciano, examinando atentamente el entrelazamiento de las ramas, respondió tras una breve pausa. Sus ramas se entrelazan, compiten por el espacio vital, por la luz. Confucio asintió afirmativamente. ¿Y eso los hace más fuertes o, por el contrario, más vulnerables? El rostro del anciano se ensombreció con dudas, pero, recomponiéndose, dijo: «Más vulnerables, maestro, están privados de la libertad de crecer, sus ramas se curvan en la lucha por un lugar bajo el sol». Confucio regaló a Li Wei una sonrisa apenas perceptible, en la que se leía la sabiduría de los años vividos. La vida, como un jardín, está llena de sorpresas y paradojas. A menudo creemos que la cercanía física conlleva automáticamente la cercanía espiritual, que cuanto más nos abrazamos, más fuertes se vuelven los lazos. Sin embargo, como estos árboles que crecen uno al lado del otro, corremos el riesgo de empezar a asfixiarnos en nuestros abrazos, quitándonos el precioso espacio necesario para el crecimiento y la prosperidad individual. El amor verdadero, como un tierno brote, no tolera la violencia ni la coacción. No se puede imponer por la fuerza, solo se puede cultivar con cuidado, creando un terreno fértil para el desarrollo. Cuando, movidos por buenas intenciones, intentamos irrumpir en la vida de otra persona, imponer nuestra rutina y costumbres, corremos el riesgo de no fortalecer el vínculo, sino, por el contrario, de ahogarnos en la estrechez, causándonos dolor a nosotros mismos y al otro. El anciano se sumió en silencio. En su memoria afloraron recuerdos de su mudanza a la casa de su hijo mayor. Al principio, todo parecía idílico y perfecto. Cálidas cenas familiares, llenas de animadas conversaciones, creaban la dulce ilusión de un reencuentro largamente esperado y de pertenencia a una nueva etapa en la vida de sus hijos. Pero con el tiempo, la amarga verdad comenzó a filtrarse a través de las gafas de color de rosa. Sintió que su presencia se volvía cada vez menos deseada, como si fuera un invitado no invitado a la fiesta de la vida ajena. Los hijos, absortos en sus preocupaciones y aspiraciones, cada vez le prestaban menos atención. Percibía miradas impacientes cuando se atrevía a hacer demasiadas preguntas. Notaba sonrisas tensas, que parecían más un tributo a la cortesía que una manifestación de alegría sincera. Sentía un silencio incómodo que flotaba en el aire cuando intentaba compartir sus sentimientos y vivencias. El horario diario de sus hijos, dinámico y ajetreado, difería radicalmente del suyo propio, tranquilo y pausado. Ellos estaban constantemente ocupados, inmersos en sus asuntos y proyectos, mientras que él
jubilado, tenía demasiado tiempo libre, que, en lugar de alegría y serenidad, solo le traía inquietud y ansiedad. En su cabeza resonaba incesantemente una voz silenciosa pero insistente, atormentando su alma con dudas. Soy su padre, el hombre que les dio la vida y la educación. ¿Es natural que un hijo no busque la cercanía con su padre, no desee compartir con él sus alegrías y tristezas? El sabio Confucio dirigió su mirada llena de compasión a Li Wei y le hizo una pregunta llena de profundo significado. Li Wei, ¿qué ocurrirá si intentas sujetar en la palma de tu mano un puñado de arena, apretándola con todas tus fuerzas? El anciano, sabio por los años, frunció el ceño pensativo y luego dijo: la arena inevitablemente se filtrará entre los dedos. Confucio asintió afirmativamente, subrayando la importancia de lo dicho. Así es exactamente como ocurre con las relaciones humanas. El amor y el respeto no se pueden exigir, solo se pueden merecer con tus actos y tu actitud hacia los demás. No se puede retener a aquellos que son queridos para tu corazón, como la arena en la mano, pues inevitablemente se escaparán de ti. Li Wei bajó la cabeza, consciente de la justicia de las palabras del sabio. Sinceramente, no deseaba ser una carga para sus seres queridos, pero al mismo tiempo le invadía el anhelo de sentir su importancia en sus vidas, de sentirse una parte integrante de su mundo. Confucio, percibiendo perspicazmente la tristeza en su corazón, le puso la mano en el hombro de forma alentadora y dijo: Li Wei, la raíz de tu problema no reside en la falta de amor por parte de tus hijos. El problema es que esperas que su amor se manifieste en la forma que te resulta cómoda y comprensible. Sin embargo, cada persona expresa sus sentimientos y afecto a su manera, de forma única. El sabio continuó su pensamiento, estableciendo una analogía con un fenómeno natural. Recuerda, el río no intenta retener el agua que pasa por su cauce. Simplemente le permite fluir libremente. Точно так же и вы, если хотите, чтобы ваши дети испытывали к вам уважение и привязанность, перестаньте пытаться контролировать их и удерживать возле себя. Дайте им возможность почувствовать тоску по вам, и вы увидите, как уважение и любовь проявятся сами собой, без всякого принуждения. В этот переломный момент Ли Вэй начал осознавать, что истинная любовь проявляется не в неустанном физическом присутствии, а в мудром умении вовремя предоставить личное пространство. Этот урок ознаменовал собой начало трансформации его отношения к старости. Тишина давила на Ли Вэя, словно тяжелый груз. В его сознании эхом отдавались слова великого Конфуция. Физическая близость еще не свидетельствует о близости сердец. Он осознавал справедливость этих слов, однако принять их сердцем оказалось непосильной задачей. После непродолжительного размышления Ли Вэй набрал в грудь воздуха и произнес: «Учитель, я посвятил всю свою жизнь заботе о своих детях, шел на жертвы, чтобы обеспечить им светлое будущее. Разве будет несправедливо с моей стороны, когда я состарюсь, ожидать от них аналогичной заботы?» Конфуций, проявляя терпение, посмотрел на него и мягко возразил: «Благородный человек винит во всем себя, в то время как ничтожный человек обвиняет других, Ли Вэй. Когда вы сажаете дерево, разве вы рассчитываете на то, что оно будет дарить вам тень в старости?» Старик нахмурил брови. «Нет, учитель, я сажаю его, потому что понимаю, что дерево должно расти в соответствии со своей природой, свободно следовать своему пути». Конфуций одобрительно кивнул. «Именно так. Тогда почему же вы ожидаете иного от своих детей? Вы воспитали их, чтобы они шли своим путем. И теперь вы хотите, чтобы они отказались от своего пути и посвятили его вам? Истинная любовь — это не долг, требующий возврата». Ли Вэй, опустив взор, пребывал в глубоком раздумье. Ему никогда прежде не приходилось задумываться об этом аспекте жизни. На протяжении долгих лет он жил с убеждением, что его усердный труд и непоколебимая преданность семье непременно принесут свои плоды в преклонном возрасте. Однако теперь до него дошло осознание,
что эти ожидания могли стать непосильным бременем для его потомков. «Но, уважаемый господин», — произнес он едва слышно, — «как же мне смириться с подобным положением вещей? Как мне избавиться от этих ожиданий?» Конфуций, одарив его мягкой улыбкой, указал на небольшую птицу, удобно расположившуюся на соседней ветке дерева. «Обрати свой взор на эту птицу. В юном возрасте она находилась под опекой своей матери, которая заботливо кормила ее. Однако настал день, когда мать вытолкнула ее из гнезда, даровав ей свободу полета. Теперь же эта птица самостоятельно строит свое гнездо и добывает пропитание для своих птенцов. Представь себе, что мать попыталась бы удержать ее возле себя, наивно полагая, что она никогда не покинет родные края. Что бы тогда произошло? Ли Вэй, вздохнув, ответил: она бы почувствовала себя задыхающейся в клетке. Конфуций, подтверждая его слова, изрек: именно так. Самая большая ошибка, которую совершают люди в старости, заключается не в чрезмерной любви к своим детям, а в ожидании, что они ответят им тем же. Если любовь приходится выпрашивать, она превращается в тягостную обязанность, а не в искреннее проявление чувств. Старец погрузился в глубокое молчание, предаваясь воспоминаниям о том времени, когда его дети были еще совсем маленькими, и обо всем, что он для них сделал. Теперь он осознал, что, сам того не осознавая, питал надежду, что его старость станет зеркальным отражением его молодости, словно колесо жизни можно повернуть вспять. Однако это, увы, невозможно. Время неумолимо движется лишь вперед. «Итак, учитель», — обратился он к мудрецу, — «что же мне теперь делать?» Созерцая дальние горизонты, Конфуций изрек мудрые слова: «Гораздо разумнее зажечь хотя бы одну свечу, нежели предаваться бесплодным проклятиям в адрес окружающей тьмы. Обретайте отраду в тех сферах, где ваша власть неоспорима. Стремитесь прожить жизнь не бременем для окружающих, а служить вдохновляющим примером мудрости и самодостаточности. В таком случае искреннее уважение и неподдельная привязанность непременно возникнут сами собой». В сердце Ли Вэя произошла некая трансформация. Хотя болезненное томление ожидания все еще давало о себе знать, к нему примешалось новое осознание. Он, наконец, начал постигать простую истину. Его отпрыски не несут ответственности за его личное счастье. Это путешествие всецело принадлежит только ему. Конфуций неспешно продолжил свой путь по умиротворяющему храмовому саду, а Ли Вэй погрузился в глубокие размышления. С каждым шагом старец ощущал, как гнетущая боль ожидания постепенно трансформируется в зияющую пустоту, с которой не так-то просто. Примириться. «Учитель», — пробормотал он, — «если я не могу всецело рассчитывать на присутствие моих детей рядом, то в чем же тогда заключается мое истинное предназначение? Si los lazos de sangre no son capaces de fortalecer los vínculos, ¿cómo debería haber actuado?» Confucio se detuvo al borde de un pequeño y pintoresco lago y miró fijamente el agua cristalina, como un espejo que reflejaba la inmensidad del cielo. «Li Wei, ¿alguna vez has intentado sostener agua en tus manos?» El anciano frunció el ceño, sin comprender del todo el significado de la pregunta. «Sí, maestro, lo he hecho». Confucio continuó: «Si no se tiene el debido cuidado, inevitablemente se escapa entre los dedos, y cuanto más desesperadamente intentas retenerla, más rápido desaparece. Lo mismo, en esencia, ocurre en el ámbito de las relaciones humanas. Cuanto más intensamente intentamos mantener a alguien cerca de nosotros, más rápidamente se aleja de nosotros». En un torbellino de reflexiones, la imagen de su llegada a la casa de sus hijos apareció ante sus ojos. El encuentro inicial estuvo lleno de calidez y entusiasmo, pero gradualmente comenzaron a surgir sutiles signos de irritación. Las conversaciones perdieron su ritmo pausado y los consejos parecían haber perdido su relevancia. Cada día se convertía en una serie de compromisos. Los hijos aún lo trataban con respeto, pero se sentía como un invitado no deseado cuya presencia era una carga.
Confucio le regaló una sonrisa comprensiva. Les has dado alas para volar, y ahora tú mismo intentas aferrarte a esas alas temiendo la caída. Un sentimiento doloroso surgió en el pecho del anciano. Pero solo quería ser parte de su mundo, dijo. El sabio lo detuvo suavemente. Ahí radica la raíz del problema. El amor de los hijos por los padres es un fenómeno natural, pero no se puede exigir, no se puede obtener mediante la culpa. Sienten afecto por ti, pero tienen sus propias familias, sus propias preocupaciones. Esto crea una carga invisible que socava los lazos familiares. Li Wei inclinó la cabeza con sumisión, sintiéndose vulnerable. No pretendía ser una carga, pero sin darse cuenta, había depositado una carga emocional sobre los hombros de sus hijos. Ansiaba la cercanía, pero al final levantó un muro silencioso. «Maestro, ¿qué debo hacer?», preguntó. Confucio dirigió su mirada a la superficie del lago y dijo con imperturbable calma: «El río nunca intenta detener el agua que fluye a través de él. Le permite entrar y salir libremente. Si deseas ganarte el respeto, deja de intentar mantener a tus hijos en el ritmo habitual. Dales la oportunidad de sentir nostalgia por ti y verás cómo el afecto y el cariño regresan por sí solos». En un instante fugaz, cuando los párpados de Li Wei se cerraron como un telón, la verdad, que hasta entonces había escapado a su comprensión, se reveló ante su visión interior. El amor, genuino y universal, no consistía en estar inseparablemente uno al lado del otro, sino en la sabia comprensión del momento en que es necesario conceder la libertad. El camino hacia el cambio, aunque no delineado por completo, comenzó a tomar forma. En la apacible frescura del jardín del templo, bajo el acompañamiento de una suave brisa, Li Wei siguió a Confucio, absorto en la reflexión sobre las palabras de su maestro. Se le reveló una verdad simple pero profunda. La presencia física no es garantía de cercanía emocional, y la esperanza de gratitud de la descendencia es una ilusión que puede generar no apego, sino sentimiento de culpa. Sin embargo, una pregunta, como una astilla, no lo dejaba en paz. ¿Cuál era su camino a seguir? «Maestro», dijo Li Wei, rompiendo el silencio, «toda mi vida ha estado dedicada a mi familia, a su educación, apoyo y guía. Ahora que ese papel ha quedado en el pasado, me siento inútil. Si ya no cuido de mis hijos, ¿cuál es el sentido de mi existencia?». Confucio se detuvo frente a un árbol solitario que crecía en medio del jardín y lo señaló con la mano. «Mira este árbol, Li Wei. En un tiempo fue una pequeña e indefensa semilla que necesitaba cuidado y atención. Pero llegó el día en que fortaleció sus raíces y ya no necesitó apoyo externo». El anciano se sumió en la contemplación silenciosa del árbol, reflexionando sobre la profundidad de esta metáfora. «Pero, señor», replicó Li Wei, «las ramas de este árbol aún brindan sombra y refugio. Sigue siendo beneficioso para todos los que pasan por aquí». El sabio Confucio le regaló a Li Wei una sonrisa comprensiva, señalando que el árbol no obliga a nadie a buscar refugio en su sombra. Simplemente es parte del mundo, y aquellos que necesitan un respiro encuentran en él un refugio natural. Una sensación de opresión surgió en el pecho de Li Wei. Toda su vida había estado convencido de que su esencia estaba inseparablemente ligada al cuidado de sus hijos, pero ahora se daba cuenta de que era capaz de existir también fuera de este papel, sin estar en el epicentro de sus vidas. El problema, como señaló Confucio, no era la pérdida de un propósito, sino la incapacidad de vivir para uno mismo. Toda su vida Li Wei se había dedicado a los demás, y ahora tenía que preguntarse sobre su propia identidad fuera del marco de la paternidad. Esta pregunta le caló hondo. Antes nunca se había planteado esto. ¿Qué le traía alegría? ¿Qué le daba placer, además de los lazos familiares? Pero, maestro, ¿qué puede hacer una persona mayor para encontrar un nuevo propósito?, preguntó. Cuando una meta parece inalcanzable, no la cambies, cambia tus acciones, respondió el sabio.
Confucio tomó un puñado de semillas y se las tendió a Li Wei. Puedes practicar la jardinería, compartir conocimientos con otros, aprender cosas nuevas tú mismo. La vejez no es un tiempo de espera pasiva, sino una época de descubrimientos. Mientras haya vida, siempre hay algo inexplorado. En el momento en que Li Wei cubrió cuidadosamente las preciosas semillas con su palma, sintió una nueva sensación. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que la fuente de su autoestima no tenía que provenir de los éxitos de sus hijos. Como una epifanía, comprendió que él mismo era capaz de llenar su vida de significado, sin mirar al pasado ni vivir de las expectativas de los demás. Así comenzó su camino hacia la verdadera independencia, hacia la libertad de los juicios y prejuicios de los demás. En las manos de Li Wei descansaban las semillas que le había dado el mismo Confucio. Por primera vez en muchos años, una esperanza brilló en su corazón. Se dio cuenta de que su vida no había terminado, que tenía tiempo y energía para crear algo significativo, algo que dejara huella en este mundo. Y a su lado estaba un sabio maestro, dispuesto a guiarlo en este camino. Los días siguientes, el anciano los pasó en las paredes del templo, inmerso en reflexiones sobre las enseñanzas de Confucio. Poco a poco se dio cuenta de que su tristeza y anhelo no solo se debían a la separación de sus hijos, sino también a que durante mucho tiempo no supo quién era sin ellos, fuera del papel de padre y proveedor. Parecía haberse perdido en el cuidado de los demás, olvidándose de sus propias necesidades y aspiraciones. Una mañana, mientras caminaba por los terrenos del templo, notó a un joven estudiante que intentaba sin éxito crear un pequeño huerto. El niño estaba frustrado porque las plántulas no crecían como esperaba. «Estás cometiendo un error al regar», observó Li Wei, después de examinar cuidadosamente el suelo húmedo. El exceso de humedad no permite que las raíces crezcan y se fortalezcan. El joven lo miró con curiosidad y preguntó, «¿Cómo lo sabes?». Li Wei sonrió levemente y respondió, «Pasé mi juventud trabajando en el campo. Aprendí que el cuidado excesivo puede sofocar una planta, al igual que la falta de cuidado». El estudiante escuchó atentamente las palabras del anciano, absorbiendo su sabiduría y experiencia. Li Wei estaba indeciso. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que compartió su conocimiento con alguien que no fueran sus propios hijos? Durante muchos años creyó que su propósito en la vida se limitaba exclusivamente a los lazos familiares. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que podía ofrecer algo más al mundo, sin limitarse al papel de padre. Comenzó a ayudar al joven en los trabajos del huerto, y pronto otros estudiantes comenzaron a pedirle consejo. Después de unas semanas, comenzaron a llamarlo Yegor, rindiendo homenaje a su rica experiencia. Se dio cuenta de una verdad importante: cuanto menos buscaba el reconocimiento, más lo valoraban los que lo rodeaban. En el pasado, cuando vivía exclusivamente para sus hijos, tal vez les imponía su presencia. Ahora simplemente existía, y aquellos que necesitaban su sabiduría acudían a él en busca de consejo. Sus días en el templo se transformaron. Li Wei comenzó a despertarse con una sensación de propósito en la vida. Enseñó a sus alumnos los secretos de la agricultura, les habló del momento adecuado para cosechar, de la importancia de la paciencia y el equilibrio en la vida. Redescubrió el placer de leer y aprender cosas nuevas. Sintió una alegría que no dependía de la opinión de los demás. Entonces sucedió algo inesperado. Un día, mientras cuidaba sus plantas, un joven monje se acercó a él y le entregó una carta. Era de su hijo mayor. «Papá, hace mucho que no te veo. Te extraño mucho. Los nietos preguntan constantemente por ti. Nos gustaría que vinieras a visitarnos». Li Wei cerró los ojos y sonrió. Cuando dejó de esperar el amor de sus hijos, éste llegó por sí solo. Por primera vez se sintió verdaderamente libre, no porque se hubiera distanciado de su familia, sino porque había aprendido a vivir para sí mismo. En ese momento se dio cuenta de lo que Confucio había estado tratando de enseñarle todo el tiempo. El respeto y el amor llegan cuando no se exigen,
sino que se cultivan con facilidad. La noticia de la invitación de su hijo a visitar su casa paterna despertó en el alma de Li Wei sensaciones completamente nuevas. Antes, impulsado por las esperanzas y la anticipación, habría partido inmediatamente hacia el nido familiar. Sin embargo, después de varias semanas en la morada confuciana, la preocupación sobre cómo lo recibirían o si podría demostrar su valía a sus hijos lo abandonó. Sintió plenitud y armonía en su vida. Sus días se llenaron de significado. Se dedicó a enseñar a sus alumnos en la naturaleza. Cuidó las plántulas que él mismo había plantado y pasó las tardes reflexionando sobre la sabiduría acumulada a lo largo de los años. Ahora, la próxima visita la percibía no como una obligación, sino como un encuentro relajado, un evento que debía ocurrir de forma natural. Sin prisas, recogió sus escasas posesiones y se puso en camino. Esta vez no conducía como alguien que anhela atención y reconocimiento, sino como una persona consciente de su propio valor, independientemente del amor de sus hijos. Al llegar a su hogar ancestral, notó cambios sorprendentes. Su hijo lo recibió con una sonrisa sincera y genuina, desprovista de la prisa de antes. Sus nietos, que antes parecían distantes e indiferentes, corrieron hacia él con gritos de alegría y lo abrazaron. La cena transcurrió en un ambiente cálido y relajado, sin rastro de tensión ni obligaciones pesadas. «Padre, estábamos preocupados por ti. Tu repentina partida nos alarmó mucho, pero te ves genial», dijo el hijo mayor, observando atentamente a Su. «Padre». Li Wei sonrió en respuesta. «Sí, he encontrado mi camino. Me he dado cuenta de que la vejez no es un tiempo de espera y dependencia, sino un período de nuevos descubrimientos, de comprender la ligereza del ser». El hijo asintió pensativamente, como si se diera cuenta por primera vez de algo que antes se le escapaba. Su padre no había venido por obligación, sino por voluntad propia. Si antes sus hijos lo aceptaban por sentido del deber, ahora estaba allí porque su presencia era deseada y valorada. Cuando Li Wei se preparó para irse por la mañana, su hijo preguntó con sincero interés: «Padre, ¿cuándo volverás a visitarnos?». Li Wei, regalándole una cálida sonrisa, respondió: «Cuando llegue el momento». Y una vez más cruzó el umbral del templo, sin estar agobiado por la prisa ni la tristeza, con un alma libre de las cargas del pasado. A partir de ahora, no necesitaba permanecer allí constantemente para preservar un recuerdo de sí mismo lleno de amor. Se había convertido en alguien cuya presencia se esperaba con impaciencia, y finalmente comprendió la piedra angular de la enseñanza del sabio Confucio. Los lazos más irrompibles no son los que están forjados por el deber, sino los que surgen de la libertad. La historia de Li Wei nos presenta una verdad ineludible que muchos alcanzan solo con el tiempo. El amor y el respeto no se pueden exigir, solo se pueden cultivar. A menudo, los padres, ya marcados por el sello de la madurez, creen erróneamente que la cercanía física a sus hijos es una garantía de su tierno afecto y cuidado. Sin embargo, como instruyó Li Wei, haciéndose eco de Confucio, cuanto más intentamos retener a los demás, más rápido nos convertimos en una carga, en lugar de un invitado bienvenido. Li Wei experimentó una verdadera metamorfosis. Se dio cuenta de que su felicidad no debía ser rehén de las decisiones de sus hijos, sino que debía surgir de su propio camino de vida. Cuando abandonó los vanos intentos de lograr el reconocimiento y la aceptación por la fuerza, encontró un tesoro mucho más valioso: la libertad de vivir en armonía consigo mismo. Y entonces sucedió lo asombroso. El respeto y el amor de sus hijos comenzaron a fluir por sí solos, sin la mezcla de culpa y obligaciones pesadas que antes empañaban su relación. En esto radica la mayor enseñanza de Confucio. Los lazos más fuertes no son los que están unidos por exigencias, sino los que resisten la prueba de la libertad. Al contemplar la vida de Rea, uno no puede evitar pensar que es la quinta esencia del Renacimiento, un tiempo de replanteamiento y descubrimiento del propio yo. En este sentido, surge una pregunta lógica:
¿Vive una persona su vida en plenitud, realizando su propio potencial, o espera pasivamente a que las circunstancias externas y otras personas llenen el vacío interno que solo ella puede llenar? Esta pregunta permanece abierta para todos los que buscan el autoconocimiento y el crecimiento personal.